ایوار بخیر بینرین چارپل مدیا ایشف دیسا زو حوالی خواه برز ممثلیم اوزن بوارا امی چند خالین روژه و وی حبه داویه بافن اروها هم بخیر هاتنه برنامه پانوراما چارپله هیوی دکم اونجی به پیشنیار تیبنی و پرسی خواه برنامه ما دولمنتر بکن و کک سلیم تو بخیر هاتی سرسره سرچاوا خیردار به سپاس دکم سلاو و ریز بو اج بو بینرین چارپل مدیا بله هر چاو که دا آفیش دیار کربو ایشه امی چند خال مهنه رجلات ناوین ترکیه و کردستان و خالکی پروژه ترکیه به ترور و انتگراسیون دموکراتیک PKK گریلای خوین لباکوری کردستان دشتین باشوری کردستان و گره کمیسیون مجلس یا دیاربکر امیل سروان مجاران حتی که بکاربن وقتی ما تیر بکه امی باخفن بله پیشیه که ام بچن مجاری خواه هند زانن که 28 جوتمه ها 2014 انگو بری 11 سال بری نها که به گلکی دانوستاندنن به یکتیا هف پیمانا را و هر وها به ترکیه و PKK را پشت گفتوه گویا کی دریش که روژا که ایدی کوبان ایدی او بو که هم به پشکریا ترکیه و همجی به شر داعش دست کرده درکتا پیشمرگه بریاره کی گرد مجلس پارلمنت هرما کردستان بریار هات گرتن که پیشمرگه بچه هوارا مولاتیه خواه کردستان روژاوای کردستان و جهولیر بخطا باکور کردستان و گهیشته حتی کوبان چو البته وی گرد وی چونی دا هستکی نتوی که بگشتی لکردستان گهیشته آستکی مزن که همی کرد ایدی با آلای کردستانه و بشیارین بجی پیشمرگه لجی باکوره کردستان حتی کوبانیه پشکری دانه پیشمرگه و هل بست گلکی پشت مهکی مهونی وکی کوبانیش دست دایشه و نخیر خوازن کرده هات استندن و روژا که ارکی خوازی تمام کرد پیشمرگه بی کتشتکی او ببه و گریا چو گیشت سر بارگاه خواه اواج بو ما همی کرده دیروکه کی بو و دیروکه کی هلبت شانازیه بو و دوی ده همی متف بهورا دید که کرد دمکی وسادا دمی وسادا دکارن به ورداوی دا به گفتگو همی بهورا ببین یک و آستا کردستانی بونه ملی بونه بلم بکن اوا دیاری کی بو اوا نشان کی بو که سلیم تو تشتکل سروی مجاری بیجی کرم که خودی از چه بیجم تشتی که تا گوت اینی جیدانن لی تدی دیرو که هر ملتی دا هناك بویرین طیبت هنن و هناك روجین طیبت هنن جوانا یک جی چوینا پشمرگه بو او بویر بو یعنی کردان وک ملت لچار پارچین کردستانی و دیاسپورا سرانسرین دنیای وک ملتکی حرکت کرن یعنی نه حدود مان نه بیرو باوری نه ایدولوژی نه پارتی نه ریخستن نه دین نه مذهب جهمو جدا بیرو باوریان ملتی که چار پارچه بو یک دل بو یک اراده و رفلکسی که ملی نشاندان شو ملت بوین اوه یعنی ملت بوین در روجین وهادا روجین زور و زحمت دا ملتی که جا آری دبه بلا ببه همو کاره بم ده آرمانج هفبشتا به هفر حرکت بکن یعنی وک حدیثا کوبانی کو چار آلیین کردستانی روحکی وها پیدا کرد چوینا پشمرگه دیسا
referanduma serxwebûnê da Kurdan wiha wek millet hereket kir ew nîşan dide ku Kurd di pêvajoya milletbûyînê de min şertê zor û zehmet da şertê giran da dibin kolonyalîzmê da her çi qas hudud hebin Kurdistan çar parçe be milletê Kurd parçe be jî wek hudud parçebûn bê hukuma wek millet hereket kirin ew jî wek me got prosesa milletbûyînê a Kurda çi qasî kûr e û çi qasî ev ke û milletperweriya welatperweriya Kurdan hinek rojên taybetî da çawa xwe dide der viya nîşanda yani hêvî dikin ku Kurd ne tenê rojên ya jî bûyerên wiha da her daîm bi ew ruhek millî welatperwerî bi hev re hereket bikin wexta wiha be hudud bê hukum dimînin tu hudud tu parçebûn namîne ji xwe a dilê Kurda da a daxwaza Kurda jî ev e tiştê ku ez bêjim ev e li her peşmerge her bijî çûna peşmerge û dîsa Kobanî Dixwazim tiştekî din jî bêjim tam duan roja da Serokkomarê Tirkiye ku derket televizyonekî da peyamek da digot Kobanî ha ket ha dê bikeve û her wiha Daişî îşîd jî wisa bibû ku êdî biçe heta bigîje heta Hewlêrê di wî bûyerî da Kurd hem ji dinyaya re û ji hem ji dijminê xwe re û ji hem raya giştî Kurdistanê re peyamekî dan peyamekî giring peyamekî dîrokî ku di dîroka Kurdistanê de nehêjbîrkirin û bibe dersekî û her wiha dê bibe nimûneyekî ji bo bûyerên ku li pêşiya me eger biqewin ku biqem û min dê bibe nimûneyekî ku hevgirtin hevkarî dikare pêşiya wan tişta bûyî avayî bigire belê em derbasê rojeva xwe bibin em bêjin rojhilata navîn Tirkiye û Kurdistanê bilê di rojhilata navîn de şerê İsraîl û Filistîniya Hamasê di dome herçend bêjin li hevkirinekî çêbiya silah rawestiyan e lê dîsa jî em dibînin ku car car hinek anî li val xwe dikin Filistînî ya jî ew dikin Hamasî dest dixwazim hinekî tişta bikin li muqabilê wî jî İsraîl her wiha hişyar e û lê dixe û der û dore ew dike werhesil balansekî bûyî awayî dimeşe û herçend tişar heye jî dîsa dewletên derva Amerîka dibêjin aramiye problem tune ev tiştana dikarin biqewmin lê duî navbenî de gelekî alîkarî û ew gîştiye xelkên herêmê Xezayê û her wiha dîsa şerê di navbena Libya û dîsa İsraîlê de ewa jî bi awakî dimeşe duî navbeyne de şerên danûstandinên di nav Rojavayê Kurdistanê Hesedê û dîsa hikûmeta katî Sûriye de dîsa danûstandinên ku li hevkirinê ya jî pêşveçûna li hevkirinê yanî didin û distînin duî barî de û li başûrê Kurdistanê jî bi giştî Iraqê jî em dibînin ku hilbijartinekî ji bo parlamenta Iraqê hilbijartinek heye di 11 meha 11 da ew ê pêk were ji bo wî jî hemî partiyên Iraqî û her wiha partiyên Kurdistanî jî di helkeftekî di ewkekî çalakiyekî mezin ji bo hilbijartinê de ne her roj li gelek dera mitînga çêtin peyama didin û ji bo pêşvexistina ya ji bo serketinê ewkên hilbijartinê dimeşînin çalakiyên hilbijartinê dimeşînin
اگر اول ایران جی دیسا پیوندی ایران و او که جی دولت نونتوی و او که انرژی و اوروپا جی دیسا دانستاندن وان به دزیبه یا جی نه اشکره بجی دیسا جی دمشینن دن او کرن و هر وها تشتی کنها وکس سرنویس از بیجم اول بنابانده امتکارن یکو بگرن و لسروانا باخفن. Yani Kak Mirza Rojlata Navîn ew prosesa ku heyî prosesa guherandinê û nûva dîzaynkirinê berdewam e. Yani şerravestandin a girbest navbera İsraîl û Hamasê da ew tiştekî demkî ye. Yani heta ev statûyê ku heye Rojhilata Navîn da ev statû neyê guherandin Tirkiye û İran jî tê da ev ê ne aramî were aramiyekî mayende û ne istikrar û ne jî demokrasî ne mümkün e. Rojhilata Navîn bi gelek tiştara hemil e yani gebe ye. Yani hem Rojhilata Navîn her çi qasana Sûriyê û şerê navbera İsraîl û Hamas û Filîstîniya da ew be jî lê seranserê İsraîlê şer dewam dikir. Şartên şerên germ heyî ku yani heta carekî dî nûva neyê dîzankirin nabe. Türkiye bi rastî krîzekî mezin dayî yani hem krîza siyasî hem aborî hem civakî civata Tirka di travmakî da dijî yani heta rojane meriv dibîne ku xelk ji bo tiştê basît li kolana hev dikuje. Bi wê halê xwe jî Tirkiye ji bo problemên xwe krîza xwe a kur veşêre bara xelkê dikişîne li ser hinek ciya ew Filîstîne na Sûriyeyê ya nizanim Sûdanê ya jî Lîbyayê derekî diye û xwe pir mezin nîşan dide û hêzên xwe mezin nîşan dide ne wiha ye ji ber tirseyî İran dîsa di dorê dayê dora İran û Tirkiyeyî diviya da wek gelek caran me gotibû yani di merkeza wî tiştî da Kurdistan heyî Kurd henin heta milletê Kurd azad nebe ser axa xwe xwedî hikûmraniya xwe nebe ew ê demkî be jî hinek tişt bê sekinandî jî wê berdewam bike. Sûrî bi rastî ana zext dikin yani Amerika, Avrupî û hêzên navçeyê dixwazin ew rejîma ku ana heteşe temsîl dike ji cuda cuda rêxistinên cudayê cihadîst terorîst a pêk tê dixwazin vana meşrûiyet bidin wana lê ne mümkün e. Tu hukmekî wan fiîlî li ser Sûrî tuneyî. Sûrî fiilen de facto parçe bûye. Yani Alevî, Kurd, Dürzî, din û mezhebên dinê wana ev ke. Yani belkî sedî bîst, sedî sîh wî navberê da dibin kontrola heteşê dayî. Lê rewşekî wiha da zor didin hesedê Kurda ku bi Şamê entegre bibin em ê dûra hinekî ser vê meselê bisekirin entegrasyon çi maneyê lê ev rewş dewam dike Amerîka dixwaze di Sûrî û mintiqê da zemînekî hazir bike îstiqrarekî demkî be jî ku berê xwe karibe bide Îranê hem haziriya biya dike hem jî aliyê dinê da pasîfikê da em berê Çînê haziriya xwe dike loma piçetî zû hereket dike ku jî di bin vê bandorê danin dixwazin
rewşekî demkî bêjî wek aram bibe wê derê. Yani şer devam bike bi aşitî her weka ku tê gotin aşitiya mayende û îstikrar piştî şerrekî giran û xwara guherandinê mezin tîne ancak mümkün e. Dîroka dinyayê û navçeyê îsbat kiriye ku heta rewşa ku heyî û kesê nememnûn e radîkal neyê guherandin aşitî û aramî jî di mintiqê de nemimkün e. Belê divî navbeyne herçend Tirkiye dixwaze tiliya xwe bixe her derê di mesela Xezayê de parastina ya jî ew xeta ku dê ewkê navnetewî duê de xetekî danîne ku leşkerên hinekî welatan bihatana biketina wê. Tirkiye ew kiribû ku biçe lê İsraîl bi ewkê bi biryar wî red kir niha êdî dengê wî hatiye birin ji wî alî ve ku êdî qet behsa wê nake. Îca niha dixwaze li Sûriyê hinek tişta bike. Mesela entegre wextê ku cenabê te jî behs kir ka entegre çi em ê li serî biaxivin lê çekdarên Rojavayê Kurdistanê yani ya jî Hesedê dixwazin bu êva ew bikin hinekî li hevkirine jî li ser sê herêma dê par ve bibin ew lê di navbeynê de Tirkiye niha ew Sûriye li hev kirine ku ewana hinekî ji bo dewleta şer'a ya jî Sûriye ew ka eskera hazir kin perwerde bikin ji bo jî dest pê kirine hem eskera ew dikin çekdar ji wan re hazir dikin û hem jî xwendekara girtin hejmara hûn halba min e divê pêncî û neh heb xwendekara kirine ku ji bo dewletê birêvebirina dewletê çawa be ji bo wî niha birine Tirkiye li wana li wê perwerde dikin. Tirkiye tiliya xwe ji navê dernaxe lê ji aliyê din ve jî Amerîka û Rojavayê Kurdistanê Hesedê ji dûî warî de ez bawer dikim hişyarin û di daxwazê xwe de jî di daxwaza xwe de jî ew kin bi israrin ku dibêjin temam em ê bikevin nav eskeriya ya jî leşkeriya Sûriyê lê dibe bi awayî ku em dibêjin em tê dabin eger na em nikarin bikin ew jî bi awakî niha bêdeng li hev kirine lê ew tune yani îmzekirî niha ser kazî tiştekî îmzekirî tune lê bi devkî li hev kirine ku biçin sê ewkên çekdarên Rojavayê Kurdistanê ya jî Hesedê li sê dêrezorê wan dera ew bikin bi cî bikin ew heta ku çi em nizanin lê em dizanin ku divê dîsa divan di rojê hay dawiyê de ji başûrê Kurdistanê ya jî ji Iraqê Amerîka gelekî hêzên xwe yên leşkerî û bi çekên giran bi çekên mezin heta hewayî jî teyare û drona û tiştê wisa jî birine li herêma Hesedê bi cî kirine heta do jî bi teyare û ew ka drona hinekî operasyona kirine di nav Sûriyê de beramber Daişê wisa dibêjin lê li wê jî çekekî giran bi cî kirine û ev çek jî di herêma Hesedê de ye. Îca di pêşerojê de çawa bibe em ê bibînin lê niha rewşa wê derê aliyê û aliyê siyasî ve jî niha dîsa hêzên Hesedê dibêjin heta ku wek destûr em li hev nekin heta em mafê xwe di destûrê de nebînin em nikarin niha tiştekî bêjin ya jî tiştekî naqewme dibe di destûra Sûriyê de evana tevwerin misogerkirin her carekî ku bi devkî li hev dikin Tirkiye gazî ewkên Sûriyê dike dibe baxwe û carekî din dizvirin îmza nakin qebûl nakin wisa niha dom dike em binirin ka çawa be ez dibêjim niha ava bes e. Yani ew mesela ana mesela entegrasyonê
ana fokus لسر mesela entegrasyonu Emevi yani dünüşerinde bakın. اری خویایی هزین ناونتوی و دولت نافچی ترکیه تیدا سر پروسسا انتگره بوین یا دا انتگراسیون لسوری وک لحف کرنه yani di çerçeva genel da freh da eri bila hesede entegre em bêjin Sûrî bibe ya jî navbera hesede û hateşe ya jî Sûriyê da entegrasyonekî hebe. İcar entegrasyon çi ye û kî ji me entegrasyonê çi fêm dike ev konsept nezdelane. Bele. Yani amihim evej meraji tarihe deste meda dona veriyên somut tunenin ku ki çi fêm dike ev konsepta entegrasyonê. Amerika entegrasyonekî çawa dixwaze heta ana wek tiştekî somut zelal negotiye. Sûrî dibêje heta ji destê Sûrî tê û bêguman bi ewa Tirkiye presa Tirkiye heta mimkûn e ku hesede û rojava îdarî, siyasî û eskerî û ekonomîkî entegrê xwe bike li gor dilê xwe wek serî da Axira entegrenî ne. yani wek Tirka serî da digotin û Sûrî Ehmeda Şara jî tekrar kir yek dewlet, yek al û yek ordî vîya wek berê tekrar nakin aynî zimên lê em dizanin ku di evê wan da ajenda wan da hêjî ev e hesede ji entegrasyonê çi fêm dike qasê ku em taqîb dikin dibe em ev hebûnê me yê ku henin ê eskerî ê îdarî bi sazge û dezgehên xwe û warê ekonomiyê da em li hev bikin em hêza xwe eskerî biparêzin wek quwetekî ser bixwe di nav ewa ordiya ku dixwazin ava bikin Sûrî da cî bigirin wek tiştekî wiha resmekî wiha dide. Aborî dibe li gor li hevkirinê em hinek pîvana tespît bikin li gor wê hatina ji gazê, ji petrolê mesela hudûda gumrûka divana da em li gor wê li hev bikin. İcar Tirkiye aliyê dinê da weka ku dixwaze hesede û rojava bi hemû sazgê û dezgehên xwe îltihaqê a rastî gotina rastî teslîmî Şamê bibin û ev bi evê ra girêdayî ye. Viyara jî dibêje entegre. Erê entegre, entegrasyon Tirk ya fêm dikin û Kak Mirza ev jî bi ev proja ku Tirkiye bi PKK serokê PKK Abdullah Öcalan ra dimeşîne di vî çerçeveyê dayî. Loma her yek radibe ku Devlet Bahçeli jî têda dibêje wexta me gotiye PKK pêwîst e çek dêne hemû derdorên ku bi PKK re girêdayînin di nav danin. Rojava hesede jî têdayî. Pajak têdayî, nizanim kî têdayî. Wexta dibêjin digotin Tirkiyeya bê teror proja xwe ana kirin li ser biratiya Tirka, Kurda û Ereba û anîn kirin navçeya bê teror wexta wiha be zob di wî çerçevê da dewleta Tirkiye bi rêya Abdullah Öcalan bi tundî diçe ser Rojava eger tedê
تماشاوانên me jî takîb dikin çenda berê Abdullah Öcalan bi rêvebirên Rojavayê ra li ser Zoomê konferansekî ya jî hev dîtinekî pêk anî bû. Hinek tiştê dî di medya sosyal de derket naxwazim wana ew bikim. Lê di wê derê de Abdullah Öcalan dixwest proja ku Tirkiye ewa paradigmaya xwe nû li ser wan jî farz bike ku paradigma çi ye bi dewlet û civatê ra entegre bibin. Tirkiye da ya dixwaze û li Rojava li Sûrî jî dixwaze ku Kurd bi her avayî bi dewlet û civata Sûrî ra entegre bibin. Di ev xeterekî hêrî mezin e. Türk, PKK, Abdullah Öcalan mesela entegrasyonê bi wî awayî dibînin û ew ji bo Kurda xeterekî hêrî mezin e ji bo Rojava, ji bo pêşaroja Rojavayê, ji bo tevayê milletê Kurd tehlûkekî pir mezin e. Di aliyê dinê da jî hinek done verî nîşan didin ku ji evên Rojavayê kadroyên Rojavayê belî kesîmê wan berxwe didin hemberî vê projeyê û berê me ji behs kiribû jêra tedî mektûbek jî şandibû erê serokê me em rêz te digirin tu hêjayî tu evî lê rewşa fîlî di sahayê da tiştê dinê yê yani ew ji bi serê xwe ew bû di vî xetê da berxwe didin ew ê çi qasî berxwe bidin tabî dimîne şert û şertên şurûtên ku henin li ser eger baskiya tazîqa em bêjin welatên hêzên dinê wek Amerîka wek Ewropî ê mintiqê hebin ew ê xirab be lê em dizanin Fransa do pêr got ku Rojava xeta me ya sor e. Tê vê vateyê ku ew mesela entegrasyonê da vî konseptê da wê çawa şekil bigire hem hêzên navnetevî nav xwe da nezilalin û hem tiştê ku Kurd dixwazin Rojavayê da û tiştê ku Tirkiye û Sûrî dixwaze hev û du dûrin lê zext heyî ku rojekî zûtir bikin. Tabî ew nayê hesabê İsraîlê ya jî meriv bêje ku İsraîl naxwaze Sûriyekî merkezî bi yek ordî bi hêz hebe ji bo xwe tehdît dibîne û bi vî girêdayî ji ber ku Tirkiye di sahayê dayî Tirkiye jî ji bo jeopolitîk evlekariya xwe îro pêşerojê tarîket dibîne bi kurtî şerekî dijwar heye li ser prosesa entegrasyonê li Rojava û Sûriyê da ê pêşerojê em ê bêtir zelal bibînin. Belê mesela entegrasyonê ez tê bîra min ku li Ewropa jî me nîqaşê wî dikir hinekî alî digotin entegrasyon yanî destpêka asimilasyonê ye û hinekî alî jî digotin na mesela ku dewletên Ewropa digotin bira ê ku hatine biyaniyê ku hatine li welatê wan entegre bibin hinek jê jî digotin ne entegre em bi hev re bijîn bi hev re jiyan ji bo wî entegrasyon ez bawer dikim di nav di cîkî mîna ku Rojavayê Kurdistanê da ku Kurd li wê herêmekî wan heye û desthilatekî wan heye erdê wan heye zimanê wan heye û sînorê wan jî heye tu wana bîne were bixe nav dewletekî din xelqekî din sînorekî din û sînorê wan jî bîne were teslîmê wan bike bêje were bi vir ve entegre be yani hemî tiştê xwe ji bîr bike were bikeve nav vê civakî bi wan re bijî wana çi kirin tu jî wisa bike ez bawer dikim mesela entegrasyonê ya jî gotina entegrasyonê eger
دواره هنکی زانستی دا لسر وره آخافتن ده تم معناوی یاجی تو او که کوی لروجاوای کردستان یاجی کد بیجن ها انتگراسیون دموکراتیک جبو باکور کردستان خلق باکور کردستان و ترکیه اف دموکراتیکی جی پیوا کرنه او معناوی چیه انتگراسیون دموکراتیک معناوی چیه براستی جیه نقاشه انتگراسیون وک دبیجی خلقه کی دچجی کی یاجی دو حب كومتنا بهاف هنا هفدمنا او دبا انتجرا لناوي معناه كو انتجراسيون اگر د معنا كو يكي بير بك يك اخو بير بك تبي يك دنه ببا اما نابا انتجراسيون يا جنابه تشتكيدن دبا اسيميلاسيون يعني دبي بسبورن ما يا زانستن ما دبي وارده براستي لسر انتجراسيون هنا كيدن جبينا شيف هنا كيدن باخ كان انتجراسيون شيء خلق ما باكوري كردستان از باورناكم جسدا بلكي يك دديوي معنى انتجراسيون بكار بشيروفب كه وحتى انها انتجراسيون ديمقراطيك شي تنبو د ليتراتور دا تنبو اواجي تزدر كتيا ام اجا از بكار بن ام چند سپورا بينورن ليفر لسر مثلا انتجراسيون امی چند برنامه چکن جای انتگراسیون دموکراتیک جای می پیواکن که هنکی زلالتر ببه که انتگراسیون تی چه معنی که خلق مجی بکار به لولات لباکور کردستان روجاوای کردستان و درندن بکار من لسر براستی نقاش بکن اگر نه که جمن بپرسن از وکی اوکنینم تیده سپوری وی تشتینینم اما از دویجم انتگراسیون دستپیکا اسیمیلاسیونه هیوید کم سپور ما بکاربن برسوا وان تشتاب بدن و امی حاول بدن که مثلا انتگراسیون دوی لسر او که شاشن چارپل مدیه ده امی باخ نجوی پیدا بله ام بین خالا خواهد دنه PKK گریلای خواهین لباکور کردستان دشینه باشور کردستان براستی لسروی نقاش هنه هم لباشور کردستان نقاش هنه و همجی لباکور کردستان و درندن کرد لیدجین بحثاوی تشتید کن ام دزانه که 2012-13 دا او چاوزی PKK شروان خواه مبخواه چاوی خواه دیگه که جمسی عسکری دبرن لداویه دا مبهیست که نزدیکی 500 حب چکدارن زاروکین کرده دوی ری دا دولت ترکیه کشته بو کس بحثوان نکر د پیواجوه اکی دا که PKK سلاح بردایه د پیواجوه اکی دا که PKK د کنگره خواه فسح کریه ایدی چکدار لکنه دیچما چک هبه دیچما چکدار هبه یا دیچما اوکبه اما دویل سروی باخفن و چما باکور کردستانه تو بگره بخب باشور کردستانه سبروجاوی دیچا هبه اما نقاش بکن یا جمعیل سروی باخفن دی سبه دوست که اوانو ترکیه لحف کرن که روشا وان چکداران لچیای قندیله و لباشور کردستانه ببن سبب چه جنها مرم نکاره زیده تشتا بجه لی مرفت کاره هنه که حضر بکه کرم که Ya tabii çen aliye ve mesele hemen beriyer tişti yani çuyuna hejmara van 25 gerilayın PKK ji Bakurê Kurdistanê dvêjin hep berdewame Arê Başûrê Kurdistanê tiştekî sembolîk e yani em jî dizanin xelkê me jî dizane هاوای بوی یعنی 7-8 belki 9 sale ku şu PKK li Bakurê Kurdistanê tu çalakiyê wan askeri nemabû nekirin hinek navçeyan da hinek komê wan mabûn xwe diparastin
yani carna operasyon dibun servan li pranî li gor evê qasê ku em dizanin wandere da xud diparastin. Ana çûyîna wan yek aliyê Tirkiye da sembolîk e, em jî ji aliyê PKK da sembolîk e, ji aliyê Tirkiye da çima sembolîk e, Türkiye dixwaze ji rêya giştî a Tirkiye ra yani kamuoyê xwe ra xelkê xwe ra bêje ku wayî ew pêvajoya ku me dest pê kiriye dimeşe zîndiye tu asteng tuneyî tu xitmandinekî tuneye û tiştê ku me gotiye me ser PKK farz kiriye em didin PKK kirinê û bi wî awayî xelkê xwe dixwaze mesajekî bide. Ya jî eger ne wiha be 25 kes çûyîna wan tu evekî fiiliyatê da tiştî îfade nake. Ji bo PKK jî sembolîk e, ji xwe di lîteratûra PKK da hinek gotinên wiha esasî henin wek dibêje gavekî dîrokî. Vîya gavekî dîrokî nîşan dikin. Yani çûyîna 25 gerîlayan û gavekî dîrokî yani çi? Yani wa ajîtasyonekî û bi evekî nîşan didin tiştê xwe. Ev jî dixwazin dewletê ra bêjin ku ya jî serokê wan destê wî xurt bikin Abdullah Öcalan ku wayî em wî tiştî pêk tînin, me soz dayê, em sozê xwe pêk tînin. Zêde qîmeta wî di jiyanê da, pratikê da çûyîna evê tuneyî şu Tirkiye dixwaze jê xilas be eger berdewamiya wî hebe jî hinek ciya da hebin jî herin. Lê problem wexte nav kir û derbas kir çima Başûrê Kurdistanê û êwê derê da çi bibe? Yani ji xwe eger Başûr di nav wî pêvajoyê dayî, wî projeyê dayî serî da dixwaze ji PKK xelas be. Dixwaze behaneyê ku bi destê PKK diket destê Tirka û êrîş dikir ji vîya xelas be. Yani nêzî 600 gundî dibêjin hê jî dibin kontrola PKK dayê li Başûrê Kurdistanê. û çûyîna wan wê derê çi bibe? Piştî wî derkevin kuda biçin? Di wê derê da ew ê entegrê civat li vir ezakê wî ne PKK tenê destê dibin ewkê PKK û hêzên Tirkiye da ne. erê bêguman lê ji ber sedeme ku PKK wê derê dayî Tirk jî çûne yani nêzî 600 gund fiilî olarak çol bûne wek Başûrî dibêjin vala bûne. Yani di wê derê da ev însan ew ê çi bibin? Yani projeyê da gelo ew ê li Başûrê Kurdistanê da têkevin nav jiyana sivîl wê derê da bimînin. Ev ê ji wê derê da serhev wek toplî vegerînin Tirkiyê ya ji berê wan bidin derekî dî. Ev tişta ne zelal e û Başûr dibe wek civandina wan yani alîkî da Başûr dixwaze ji wan xilas be lê aliyê derê de wê derê dicivînin ev problem e. Mesela Tirkiye naxwaze derbasî Rojavayê bibin û vîya dike ewkê jî yani ji xwe ra bahane jî dibe PKK'yî gelekî çûne Rojava û biçin naxwaze lê ji cwara rêve beherin vê derê cî bibin li gor projeya ku ana me entegrasyon got li Sûrî piştî ew entegrasyon hat noxtekî bibin wê derê cî bikin ev noxta ne zelal e lê bi Kurtî tiştekî sembolîk bû yani her dualî dixwazin xwe ew bikin lê proje bi xwe a rastî xitmandinê dayê yani projeya ku bi Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan ana bûyî projeya Devleta Tirkiye ku
ku dest pê kiriye hatiye bi rojavayê re hatiye girêdan kilît rojavaye ev kilît rojava wê çawa vebe ev girêkê wê çawa bebe qedera wê projê jî ev tayîn dike loma yani eger dixwazin li Sûriyê navbera Sûriyê û rojava entegrasyonekî zû çêkin sebebê wî jî ev e Tirk dixwazin ku pêşî netice li wê derê bistînin li gor dilê wan ya jî ne dilê wan be wata ne li gor dilê wan be ne xema Tirkiyeyê ew ê dîsa dest pê bike xwe dibêjin jî wiha ye hatî bi rojavaya girêdayî ye Duya da noktakî me re serzêde bike ev e Emdullah Öcalan pir tişt jê hêvî dikirin Tirkiye bawer dikir ku ev ê tesîra bandora Emdullah Öcalan li ser rojava li ser kadroyên rojava hebe wî gudarî bikin lê wer xuyayî ku ev tiştê ku wan hêvî dikir mîsyona ku didan Emdullah Öcalan wiha derneket hemberî wî wek me got ê ku berxwe didin dij derdikevin hem jî eşkere dij derdikevin henin ev ji bo Emdullah Öcalan jî ji bo dewleta Tirk jî puanekî xirab bû ev nokta jî berbiçav e Belê vay baroya Tirkiye ji baroya Diyarbekirê komisyonekî ew jî komisyonekî ji bo destûra vî tiştî yani ku çawa bixine nav destûra Tirkiye ji bo vî çi hazir bikin ewkekî komisyonekî çêkiriye ji xwe û her wiha dê hinekî ji wî komisyona ku çêbîye ji wan biçin ewkê biçin Îrlandayê Xwedê giravê dê biçin ka Îrlanda û îra çawa li hev kiriye çawa aştî çêkine çawa sîlaha danîne dinya hemî 500 pirtûk li ser wî derket herkes xwendiye û Tirkiye ava bû çend car ku mesela li hevkirinê û ewkê li hev tîne 2012 da jî wisa bû 2003 da jî behsekî wisa çêbû ku li hev werin heta niha hê mesela Îrlanda ewk nebiye li bawana zelal nîne nizanin herhalde ji bo wî jî va sezgîn tanrî qûl û çi ew ê salcî CHP ew ê biçin hinek kes jî bi wan re dê biçin Îrlanda bizanbin ka ewana çawa li hev kirin ewana jî wisa li hev bikin tiştê salekî salonîvekî teze çin ew ê berê jî pisporekî xwastibûn ya jî çend pispor xwastibûn ew dema berê wexta 2012 erê çözümê hebe yani anî bûn lê anha Tirkiye bi ewa hêrî bilind da yani serokê wê komisyonê jî têda û berpirsyarên dewleta Tirk dibêjin ku proja me hinkî serketî ye hinkî ilmî ye hinkî wiha berbiçav e ew ê dunya wek nimûne qebûl bike wî dibêjin îca çûyîna wan ne tiştekî alêdîne wext qezenc dike Tirkiye jî dixwaze wext qezenc dike xwe mena wî komisyonê tu hikûmekî tu erkekî siyasî hukukî vî komisyonê tu neyî ne kare kanûn derke xîme ne kare tiştekî bike wext qezenc bike piştî de em bêjin ber bi dawiya salê raporekî bide û ew ê meclis qerar bide êlê em xwe dizanin ku meclisa Tirkiye li Ankara tu carî tiştê wiha nikare hal bike ne jî hal dike û heta guherandinên esasî bingehî çê nebin ne mimkûn e hemû xapandin hemû wext qezenckirin e hev û du dibin heya kengê hev û du ew ê bibin bînin îdare bikin bellî ye wek me got ew ê rojava ew tişta tayîn bike Belê eger li rojava Kurd bi ser ketin di Tirkiye jî ew çav meselê bi awakî din îja şîrove bike belê em dizanin çend hefte berê
Seroki Komisyonu Numan Kurtuluş hatibû Diyarbekirê li Diyarbekirê çend civîna çêkir û taybet li civîna li Zankoya Diyarbekirê de axaftinekî kir û wê de çend kelime Kurdî gotibû û xwendibû jî. Eva li Tirkiye bû problem komela heskirgên Atatürk li ser wî dawe vekirin gotin çawa bet û çi zimanekî din ew dikî piştî wî Baxçelî got zimanekî din tê mena perçekirina Tirkiye em wî jî qebûl nakin. Werhasıl dîsa Numan Kurtuluş di ewkekî li Tirkiye di civînekî de dîsa behsa ziman kiribû û dibêje zimanê dayîkê mîna şîrê dayîkê helal e. Werhasıl wisa dixuye ku AKP û MHP jî di vî warî de li hev nakin di mesela ziman da ya jî mesela ewka da. Îca ev axaftinên Kurtulmuş ew li ji Diyarbekirê di neqlen li parlamentoya Tirkiye kete nav qeyd û zebta ku ew parlamento jî heta nahê jî dibêje ji bo zimanê Kurdî dibê zimanekî nenas lê duê de wek Kurdî kete nav qeydê wan dîsa ka tu çi dibêjî keremke. Yani tiştekî mîna henekê zaroka tê ji miran lê dîsa jî ewkê me ev e yani. Belê. Ya carna bi rastî meriv mantalîta Tirka û ev îdarekerên Tirka fêm nake hele meriv wexta ji derva wiha mêze dike yani tiştekî ecêb e yani ne insaniye ne demokratîk e ne bi tarîfkirina wan nima yani xwe dixapînin erê dixwaze xelkê bixapînin erê yani ew qas milletê însanên ku rabin milletê xwe bi ya wayî bixapînin dinyê de tu numuneyekî wiha tu neyî doma jî yani wek tiyatrokî ye yani evên ku Tirkiyeyê de dijîn wek fêrbûnekî heyî wek qebûlkirine lê bi çavên ên derva hele bi çavê Ewropî dinyayê nayê fêmkirin. Mesela zimanê Kurdî roca evil ku dayîka Kurd xwest di civîna vê komîsyonê de hestên xwe bi çend gotinên Kurdî bîne ziman û nehîştin gotinek jî bike devê wê girtin wê rocê eşkera bû ku tu planekî wan tu xwestinekî wan tu daxwazekî wan tu toleransakî wan ji bo zimanê Kurdî tu neyî ji bo heq û hiqûq û Kurda tu neyî ji bo millî talebê Kurda tu neyî wê rocê eslê xwe da di çavê xelkê me de jî îspat bû ku ev xapandinekî ye erê xelk wek me tiştê xwe eşkera nabêje lê nê wê menayê ku xelk nabîne xelk hîs nake xelk fêm nake wan tiştan her çi qas bêdeng e di wî zûn û zordariyê de şertên giran da travmayê derbas kir xelkê me lê wan tiştan dibîne û loma ka min mêze bikin çawa ye ka çi ye deng jê dernakeve loma tê hate îsbatkirin ku serokê komîsyonê bîle nikare di gotinên Kurdî bêje vê çawa rabin vê mesela zimanê Kurdî hal bikin loma Tirkiye mecbûrî guherandinê mezin e û em carekî dubare bikin ku heta ku mesela Kurd û Kurdistanê hal nebe ya ji bo hal çareseriyê rê û zemînekî peyda nebe ne mimkûn e ku tu gav bavêjî meriv nikare wan tiştan münaqeşa jî bike rêya wî eşkerayî yani tu radibî du taraf ev qebûl dikin li ser masayî
و نخوشی چی پروبلم چیه ناو دکن طلب خودتینن سرماسه و دشارتین دموکراتیک وکوی آشتی دا و اگر پیوست بل هف بکن یا طرف سیاهی یا جی چاودیجی د ناواندای وک حماسی و اسرائیلی وک درندنی یک تیجی تونه دو ماجی او پروژه وک هم مری درکتی و چه بیجینجی تجی در ناکوه و ختماندنه کی او نای معنی کو نای غلط فهم کرن کو ام دیجی هنک تشتانن yani ام طرفدارین چکدانینا PKK'nin ew gavekî baş bû em tarafdarê aştiyênin aramiyênin xelkê me li Bakurê Kurdistanê westiyayê pir zor û zehmetî dîtiye dixwaze piçekî bîna xwe berde wan tiştan em nedijin buha aramiyekî demkî jî hebe ew be nedijî tiştê wanin lê em xwe û xelkê xwe bixapînin ew îxanet e em berê xwe bi xwe em merê îxaneta milletê xwe dike û dîrok jî af nake Divê ew de tam divê meseleyê de wextê ku ew pîrek ew xanima Kurd ku xwest bi zimanê xwe biaxe û serokê komîsyonê wî qebûl nekir dem partiyê ku dertê civîna behsa mafê Kurda dike li salonê li Kurdistanê behsa mafê Kurda dike em daxwaza vî tiştî dikin daxwaza vî tiştî dikin lê li wê qet dengê wî derneket û wê derê protesto jî nekir kî biya ciyê wan de eger duwî tiştên ku ji xelkê re dibên ji Kurda re dibên eger wisa biya dibiya dem partî wî civînî tep kira lê mixabin dem partî jî tevlê daxwaza serokê komîsyonê bû û dengê wî xanima Kurd dengê wî jina Kurd hate birîn û li wê jî komîsyon jî û dem jî û hemî endamê xwe jî eşkere bûn eşkere bûn wek cenabê te jî got ji vî komîsyonê û ji vî pêvajoyê ji bo Kurda dê tu tiştekî dernekeve û ew ê ji xwe mehekî meh û nîvşûn da xilas be jî ka îca Meclîsa Tirkiye ku dibêje ev zimanekî nenas e ka îca eger ziman nenas be 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê û niha bêjin ne 10 milyon nêwî tevlî bajarên Tirkiye bûne lê eger zimanê wan qebûl neke û serokê komîsyonê jî bêje ziman mîna şîrê dayîkê helal e ka îca çiqasa li hev tê em ê bibînin belê yani bila ew kê me xelet neyê fêm kirin xelk tedî guhdarên me jî temaşevanên me jî nebêjin hev tenê rexne dikin ya hinek tişta dibêjin lê alternatîfê we çi ye pêşniyarê we çinin ka hûn çi dibêjin normal e ku ku me gudarî dikin ya jî xelkê me ji wî tiştî jî me bipirse di wî warî de bi Kurtî be jî ez çend dixwazim çend tişta bêjim yanî wek me got problemekî eger heyî meselekî heyî di civaktekî da welatekî da eger em werin ser Tirkiye welatekî ye ji çend milleta çend grûbên etnîkî dînî mezhebî pêk tî ne welatekî ne milletekî homojen e lê bi darê zorê yek millet yek ziman yek av yek dîn heta yek mezheb ser tekitiyê ava bûyî hatiye vê noxtê di welatekî wiha da pêşî gerek meriv nav bike yani em dibêjin ku eger tu pêvajoyekî bidî destpêkirin lazim e tu ser meselê nav bikî mesela Kurd û Kurdistanê ye mesela milletê Kurd milletekî bindest e her heq hukuk û heta heqê xwe însanî ku ziman ne heq asê xwe da tiştê ku ji
مر روجا دیا خود به yani tu bêjî heqê ziman bide me di lîteratûra dünyayê da tiştekî ew nayê fêm kirin yani cem însanên medenî ha milletê Kurd heyî welatê Kurda heyî werin eger em dîrek hebûna du milleta û welat û em ji hev du biqetin ya jî qedera xwe tayînkirinê bipêvin jî hinek acil talep henin hinek acil mesele henin serwana em werin ser masî rûnin çinin ya Kurd henin hebûna Kurda wek millet em ê ser bipêvin zimanê Kurdî heyî em qebûl bikin pêşî dûra jî statûya wî belî bikin statûya wî çi ye bi zimanekî resmî zimanê perwerdeyî ha Kurdistan coğrafyakî heyî coğrafya ku xelkê milletê Kurd tev milletên dinê ser dipêve em viyan nav bikin yani bê ku em ji hev du biqetin Pêkosînor daynin belê erê dênin ana bi salayê zulm û zordarî heyî ew kê me navê me ji ortê rakirine gundê me bacarê me ew navê me ê Kurdî paş da bidin bi hezara însan di hepsxana danin li Ewropa li muhaceretê da mehkûm bûne bana vegerin û ê ku hundir dayî Abdullah Öcalan jî tê da Selahattin Demirtaş tê da derkevin herkes rahat dipêve bila astengekî qedexeyekî ser rêxistinîbûna siyasî ramanê azadî tiştê wayê em ê rakin ser van tiştên asgarî ku ne welat parçe dike ne Tirkiye dike du parçe ne jî tiştekî em werin rûnin vana münaqeşa bikin bi dewletê her seviyê da bi her kesî ra bila werin du tarafekî milletê Kurd temsîl dike ne yek şaxis ne tiştekî dünyayê da nehatî dîtin ku tu rabî şexsekî ku ew şex jî 26 sala di hepsê da be tu ser qedera milletêkî 25-30 milyona di destê wî tu bikî ew bikî ne îlmê dayî ne axlaq da heye ne siyaset tê da heye ne dîrokê da tiştê wiha tuneyî taraf henin milletê Kurd temsîlkarên wan henin temsîliyeta Kurda heyî her kesîm ne tenê yek partî yek şaxis ya jî werin ha wê çaxê zemîn û rê ve dibe ku mesela Kurd û Kurdistanê mere bipêve navxwe da ême pêşniyarê me evin yanî ne ku em îlla hema bêjin bila Kurd veqetin dewletekî xwe ava bikin ew belkî rojekî şert û mercên dîrokî hazir bin Kurd bi milletê Kurd bi referandûmekî wek Başûrê Kurdistanê bêje ya wela dixwazim qedera xwe bi ya wayî tercîh bin bi federasyon bi otonomî ya jî bi serxwebûnê ra em wê rojê ra bihêlin we banga Kurda ev e daxwazên Kurda ev e ji dewletê ra jî ji derdora PKK ra jî ji evên dinê ra jî ew ortak talep ew ortak xwestina milletê Kurd e yanî viya jî lazim e meriv her daîm li ser bisekinin belê tam jî li vir îcem werin aliyê xwe li ser van daxwazên ku nihat te rêz kir em aliyê Kurdî çi qasa li hevin Vallahi dixwazî kerem ke lê ez axu Kurd bêjim madem min de pirsî xwedê yani Kurdistanê da bi xetê qalin du alî henin yek dixwazin malê ser berê xwe dane Ankara dixwazin bi Ankara bi dewleta Tirk civata Tirk ra entegre bibin û Kurda bikin parçekî civata Tirk ew millî talebên Kurda û ya jî xusiyetên Kurda û hêjayiyên Kurda ketine xeterê aliyê dinê da ê ku Kurdistan
welatێکی کورد ملەتێکینن وەکە هەر ملەت حەق و حقوقی ملەتی کوژی هەیە قەدرا خۆ bi çawa dibe bila bibe bi otonomî ise bi otonomî bi federasyon ne federasyon bi serxwez lê tayîndek statûyekî Kurda hebe wa xetekî millî de henin ê ku xeta millî danin birayê delar rastiya me ev e ku em îro qilsin yanî erê herkes ji aliyê xwe da dixwaze tişta bike li aliyekî barîqat û hegûmetên dewletê û barîqatên PKK û hegûmaniya PKK û rewşa fîlî ku hey xelkê me travma devana hemû weta meriv bide ber çava em nav zehmetiyê dan ê ku wan talebên millî diparêzin û dixwazin gor bi hereket bikin û maalesef wana jî nav xwe da yekîtiyekî pêk nanî yekîtiyekî bawerî bide mayînde be hê pêk nanî erê danûsandin henin em taqîb dikin em dizanin ku di nav Partiya Welatparêzên Kurdistanê û Hakparê û Partiya Sosyalîsta Kurdistanê û heta hinek derdorên PDK henin danûsandin henin yani me hêviyê ki mezin meriv nede jî lê xebatekî heyî xwestinekî heyî zordanekî heyî lê tiştekî fîlî tiştê ku ji xelkê me ra bêje way me alternatîf eyî ya jî rewş eyî hê hat nehatine wî ev ê lazim e her Kurdekî welatperwer di kîja partiyê da dibe bila bibe di mala xwe da be ser bi xwe dibe nivîskar dibe rojnamevan dibe akademîsyen dibe esnaf dibe zor bide wan partiya zor bide kadroyên wan partiyan ku bi rastî bibin eger nabin yek jî yekîtiyekî platformekî hevkariyekî nav xwe da çêkin karibin ji milletê me ra bêjin vay alternatîf ew e xet ew e pêşniyarê me henin hemberî vê komisyona me jî heyî talebê me ev in hemberî PKK ku civata Kurd wek sergoyê heta wê hatî kulturalîst heq bîle naxwazin ne newahayî em doza dîrokî a milletê Kurd dikin karibin rehat bêjin Belê yanî ez bixwe jî dişahidim ya jî em ragihandinê da dibihîsin hemî ji dervay PKK û derûdorê wî hemî partiyên Kurdistanî û hemî kesên ku dibêjin şexsên ku em dibêjin em Kurdistanî ne netewî ne evan tiştên ku niha cenabê te tiştê acîl tiştê sereke ku meriv dikare pê gav bavêje her kes wan tişta qebûl dike ev dilê ciyê dilxweşiye ciyê evkeye lê wek cenabê te jî got em hêvî dikin ku di demekî Kurd da bikaribin li ser van daxwaza platformekî hevkariyekî ya jî lihevkirinekî ya jî yekîtiyekî pêk bînin rojekî zûtir ku dest pê bikin bikaribin bêjin herçend dibêjin em Kurdin daxwazê me ev in bi kesekî wek cenabê te jî got şexsekî ya jî bi aliyekî ev tişta hel nabe eger bixwazin em du alî bi hev re em rûnin van mesela biaxivin lê ji bo ku em vana biaxivin gav bavêjin dibên ev tiştana jî werne pêkanîn ku em bikaribin ji bo pêşerojê tiştekî bikin eger na bi vî awayî çareserî ya jî tiştekî ku em çaverê bikin tune ye eger tiştekî din tune em ê û pirs jî tune bin em ê bername xwe dawî pê bînin diyare pirs û têbinî tune ne tiştekî nehat ew çaxa em ê bêjin spas mala te hava her wiha gelek spas ji bo beşdarên me ku heta niha ve saet û çend deqe gudariya me dikin û spas ji bo Newroz jî ku heta niha ew ê me dikişîne ji pişt perdê carekî din şeva bîne xweş hûn tev bimînin di xêr û xweşiyê de heta bernamekî din bi xatirê we şev baş şev baş serçawa